ବି ହିଁ ହୁଅ ନା କାହିଁକି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 23। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ ଜୟଗୁରୁ। ଦୋକାନରେ ସେଇଠି ଘର ପାଖରେ ଯିଏ ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତ, ବସିଲେ ଟୋଟାଲ ସେଇ ବଡ ସାନ ମୁଁ କହୁଛି ସେଇ ସାନ କରି ହେଇକି ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମା ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଓ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମା, ଆପଣ ଦୟାକରି ଅଡିଓ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ଜେନା, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଶୁଭୁଛି, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଡିଓ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ପ୍ରଭୁଜୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଚ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରବୀର କୁମାର କହିଲ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସରୋଜ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଚ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସୌନ୍ୟ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦଳେଇ। ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରିଚି ସୁଶ୍ରୀ ଅମୃତା ସାହୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଞ୍ଜିତା ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାହ୍ନବୀ ମାସ ଶ୍ରୀମତୀ ଜାହ୍ନବୀ ସାହୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସରୋଜ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଚ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। জীবন সাগরে না বাহু বাহু ঠেলি দেবে দিগরা। জীবন সাগরে না বাহু বাহু ঠেলি দেবে দিগরা। অকুଳରେ বেল কূଳର ସନ୍ଧାନ, କୂଳରେ ବେଲ କୂଳର ସନ୍ଧାନ। ତୁମେ ମୋର ଧ୍ରୁବ ତାରା। জীবন সাগরে না বাহু বাহু ঠেলি দেবে দিগরা। প্রেমময় তুমি দয়াল ঠাকুর প্রেমরে দেইছ ধরা। তুম সতনামে আশিসর ধর প্রীতি মন্দাকিনী ধারা। কোটি জনমর করো সরকারি মা, কোটি জনমর করো সরকারি মা। সমুদয় পরা জীবন সাগরে না বাহু বাহু। যজন যাজন ইষ্টভূতি তুম জীবন নীতি পাই। পাপ তাপ দ্বারা যন্ত্রণার পড়ি কেবে বিভূমি নাই। সংসার সাগরে অন্ধকারে, সংসার সাগরে অন্ধকারে তুমি জগৎ পরা। জীবন সাগরে না বাহু বাহু ঠেলি দেবে দিগরা। অন্ধা সংসারে অসার জীবন যেতে বেড়ে দিব ঝরি। সেই সতনাম পথর সংখ্যারি তুমি রাম কৃষ্ণ হরি।
অরুণা সংসারে অসার জীবন যেতে বেড়ে জীব ঝরি সেই শতনাম পথর সংখ্যারি তুমি রাম কৃষ্ণ হরি জীবন দীপম নিবিড়ে জীবন দীপম নিবিড়ে তুমি পাশে থিব পরা জীবন সাগরে বাউ বাউ হেমি দেবে দিগরা অকুলের বেল কুলের সন্ধান কুলের বেল কুলের সন্ধান তুমি ধ্রুবতারা জীবন সাগরে বাউ বাউ হেমি দেবে দিগরা হেমি দেবে দিগরা হেমি দেবে জয় গুরু জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় সରୋଜ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାସୀ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ এই ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦଳେଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାନନ୍ତ ଜୟ ଗୁରୁ। মন মন্দি মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী নয়নর দীপশিখা যশোরে মানবমারে যশোরে মানবমানে তুমি মো বিজয় পিতা মোহনর তুমি গন্ধ কস্তুরী মোহনর তুমি গন্ধ কস্তুরী নয়নর দীপশিখা যশোরে মানবমানে যশোরে মানবমানে তুমি মো বিজয় পিতা মোহনর তুমি গন্ধ কস্তুরী চেতনারে তুমি চিদানন্দ জীবনে অমৃত আশা তুষার পরাণে অমিয় সিঞ্চন শান্ত চেতনারে তুমি চিদানন্দ জীবনে অমৃত আশা তুষার পরাণে অমিয় সিঞ্চন শান্ত নিশা অয়ুত ভুবন রাজরাজেশ্বর অয়ুত ভুবন রাজরাজেশ্বর মাগে পদ রজ ভিক্ষা
গন্ধ কস্তুরী মোহনর তুমি গন্ধ কস্তুরী মরণ ময়ূরে প্রীতি মন্দাকিনী মর মর মনসী হে প্রিয় মরে না দেব চির মরণ মরুরে প্রীতি মন্দাকিনী মর মনসী হে প্রিয় মরে না দেব চির সৃজন ফল নিখিল জীবন সৃজন ফল নিখিল জীবন মুক্তির শিক্ষা মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী অশান্ত বলয়ে তুমি শান্ত ভক্তমানসায় নিরুদ্ধ প্রাণ অন্তর্যামী তুমি সন্তাপের নমঃ অশান্ত বলয়ে তুমি শান্তি ভক্তমানসায় নিরুদ্ধ প্রাণ অন্তর্যামী তুমি সন্তাপের পরমদরদি হে জীবন শিল্পী পরমদরদি হে জীবন শিল্পী বিধির জীবন্ত রেখা মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী নয়ন দীপিশিখা যশোরে মানব মানে যশোরে মানব মানে তুমি বিজয় টিকা মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী মনর তুমি গন্ধ কস্তুরী জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସୈନ୍ୟ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଭାଇ ସହିତ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଦଳେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକଣ୍ଠ ଶିଳ୍ପୀ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ରିଚି ସୁଶ୍ରୀ ଅମୃତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଦାଦା ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୟ ଗୁରୁ ଜଣାଏ। ଜପିବି ତୁମରି ନାମ ତୁମ ପଥ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଏ ଜୀବନେ ମୋର ଆନ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନାହିଁ ଏ ଜୀବନେ ମୋର আনো ইচ্ছা নাহি নাহি
जपिबी तुमरी नाम तुम पथ चाही चाही ए जीवने मोर आन इच्छा नाही नाही ए जीवने मोर आन इच्छा नाही नाही तुम्हारी आखिरे देखे ए जगत की सुंदर तुम्हारी कानरे शुणे प्रीतिर सुर झंकार आ तुम्हारी आखिरे देखे ए जगत की सुंदर तुम्हारी कानरे शुणे प्रीतिर सुर झंकार बसी बसी निशिदिन भावरे हेबी मगन बसी बसी निशिदिन भावरे हेबी मगन हृदय दुआर खुला प्रभु हे तुमरे पाई ए जीवने मोर आन इच्छा नाही नाही जपिबी तुमरी नाम तुमको पाइला दिनु सबु घर मोर घर तुमको देखिला दिनु केही आउनु हे पर आ तुमको पाइला दिनु सबु घर मोर घर तुमको देखिला दिनु केही आउनु हे पर तुमे तो जानिछ प्रभु भल मन्द मोर सबु तुमे तो जानिछ प्रभु भल मन्द मोर सबु सबु सही चलिबी मु तुमरी मुहको चाही ए जीवने मोर आन इच्छा नाही नाही जपिबी तुमरी नाम मो अंतरे विराजित देखी हुई चकित मो संसार परिवार तुमरी दान सबूत मो अंतरे विराजित देखी हुई चकित मो संसार परिवार तुमरी दान सबूत तुमे मोर अभिमान तुमे मान सनमान तुमे मोर अभिमान तुमे मान सनमान तुमे मोर आखि लुह निमिषे दिलले भाई ए जीवने मोर आन इच्छा नाही नाही जपिबी तुमरी नाम
तुम पथ चाहि चाहि ए जीवने मोर आन इच्छा नाही नाही ए जीवने मोर आन इच्छा नाही नाही ए जीवने मोर आन इच्छा नाही नाही। जय गुरुदेव। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र ललित कंठरे आम विष्टकण शिल्पी आम श्रद्धा ऋचि सुश्री अमृता साहू खूब सुंदर भाव भजन स्वरूप विजय नकुल विरचित भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर अशी चरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्टकण शिल्पी श्रद्धा रंजिता मास श्रीमती रंजिता मल्लिक परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय मो मान मंदिरे तुम्हें मो प्रिय ठाकुर तुम्हें मो प्रिय ठाकुर श्रीचरणे तुम अर्पण करुछि श्रीचरणे तुम अर्पण करुछि मनयन मनयन धार मो मान मंदिरे तुम्हें मो प्रिय ठाकुर तुम्हें मो प्रिय ठाकुर मो मान मंदिरे तुम्हें मो प्रिय ठाकुर तुम्हें मो प्रिय ठाकुर इछि प्रभु हृदय सिंहासन तुम्हारी आसन पाई प्रेम श्रुधारे धोई देवी प्रभु तुम श्री चरण मोहि सजाइछि प्रभु हृदय सिंहासन तुम्हारी आसन पाई प्रेम श्रुधारे देवी प्रभु तुम श्री चरण मोहि भाव मोर फूल भक्ति मोर जल भाव मोर फूल भक्ति मोर जल बंदन मोरे न कर बंदन मोरे न कर मो मान मंदिरे तुम्हें मो प्रिय ठाकुर तुम्हें मो प्रिय ठाकुर श्रीचरणे तुम अर्पण करुछि श्रीचरणे तुम अर्पण करुछि मनयन धारा धारा मो मान मंदिरे तुम्हें मो ठाकुर तुम्हें मो प्रिय ठाकुर दुख सागर रे भासुथिली जेबे कूଳରେ कोळे नेल जे दिनु पाइली
तुम स्पर्श प्रभु बंचिबार बाट देल दुख सागर रे भासुथिली जेबे कोଳରେ कोळेଇ ନେଲ जे दिन पाइली तुम स्पर्श प्रभु बंचिबार बाट देल तुमे अछ बोली सबु मोर अछि तुमे अछ बोली सबु मोर अछि लोड़ा नहीं किछि मोर लोड़ा नहीं किछि मोर मो मन मंदिरे तुमे मो प्रिय ठाकुर तुमे मो प्रिय ठाकुर मो मन रे तुमे मो प्रिय ठाकुर श्रीचरणे तुम अर्पण करुछि श्रीचरणे तुम अर्पण करुछि मो नयन लुह धार मो नयन लुह धार मो मन मंदिरे तुमे मो प्रिय ठाकुर तुमे मो प्रिय ठाकुर मो मन मंदिरे तुमे मो प्रिय ठाकुर तुमे मो प्रिय ठाकुर जय गुरु दादा जय गुरु बहुत सुंदर समझ श्रीत कंठरे आम विष्णु कंठशिल्पी आम सजा रंजिता माँ श्रीमती रंजिता मल्लिक बहुत सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना जय गुरु वर्तमान परवर्ती जय भजन जय गुरु परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अनितम विष्णु कंठशिल्पी आम श्रद्धेय जाह्नवी श्रीमती जाह्नवी साहू परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे जय गुरु दादा जय गुरु हो सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी हो सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी महिमा मंडित ज्योति विभाषित महिमा मंडित ज्योति विभाषित मंगल आदि नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी वो सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप अमलाचल चिर परूप प्रेम स्वरूप
त्रिभुवन भूप अमला ज्वल चिरापरूप जीवन कारण मन चित्त भावन जीवन कारण मन चित्त भावन ज्ञान गर्भितना ठाकुर जी वो सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। तनु पुत मंडित आनन शोभित कमल नयन नित करुणा अंकित तनु पुत मंडित आनन शोभित कमल नयन नित करुणा अंकित मानस मोहन सर्व भय भंजन मानस मोहन सर्व भय भंजन चिर समुद्रितना ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी हो सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। आनंद अनुपम आश्रय परम असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम आनंद अनुपम आश्रय परम असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम अलख निरंजन साधन कारण अलख निरंजन साधन कारण नित सुमिरन नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी हो सबसे सुंदर नाम सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति विभाषित महिमा मंडित ज्योति विभाषित मंगल आदि नाम ठाकुर जी सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी हो सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी हो सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। जय गुरुदाता। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र सलित कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा जाह्नवी मास श्रीमती जाह्नवी साहू खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान कीर्तन परिवेशन करेंगे आमर सामान्य शरदा ठाकुर सप्रतिनिधि इंजीनियर शरद कुमार दास एवं परिवार कीर्तन परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु दादा शुभुची जय गुरु हाँ शुभ जय शुभ ठाकुर चरण रे कीर्तन चेष्टा करछि। श्री श्री गुरु पुरुषोत्तमाय प्रेमानंदे
হরি বল। নিতাই গৌর সীতানাথ প্রেমানন্দে গৌর হরি বল। প্রাণারামং নিখিল জনকং সর্বশেষাবতারং বিশ্ব প্রেমানং পুলকিততনুং বিশ্বজীবানুকুলং আর্তত্রাণং পরম শিবদং সন্তর্পাভিরামং রাধা স্বামী তমহীবধরং সদ্গুরুং ত্বাং নমামি। দয়াল আমার সত্যযুগে কেমন ছিলেন, ত্রেতায় কেমন ছিলেন, দ্বাপর আর কলিতে কেমন ছিলেন, আসেন শৈলেন্দার ভাষায় শুনবো। তুমি যুগ অবতার আনন্দ পারাবার, সুন্দর রূপ মধুময়। তুমি যুগ অবতার আনন্দ পারাবার, সুন্দর রূপ মধুময়। তুমি ভক্ত গুণধর করুণা সাগর, ভক্ত গুণধর করুণা সাগর, ভক্ত গুণধর করুণা সাগর, ভক্ত গুণধর করুণা সাগর। তোমার অনুকূল প্রভু ভুবন বিজয়, অনুকূল প্রভু ভুবন বিজয়, অনুকূল প্রভু বিজয়। মধুময় 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 প্রাণময় প্রাণময় মধুময় মধুময় প্রাণময় প্রাণময় মধুময় 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 প্রাণময় প্রাণময় মধুময় মধুময় প্রাণময় প্রাণময় মধুময় প্রাণময় প্রাণময় মধুময় মধুময় প্রাণময় প্রাণময় মধুময় মধুময়। লীলা দশয় অবতার প্রকাশিয়া আপনারে, লীলা দশয় অবতারে প্রকাশিয়া আপনারে, লীলা দশয় অবতারে প্রকাশিয়া আপনারে, লীলা দশয় অবতারে প্রকাশিয়া আপনারে। মৃগ নৃসিংহ অবতারে, লীলা দশয় অবতারে প্রকাশিয়া আপনারে, লীলা দশয় অবতারে প্রকাশিয়া আপনারে। তোমার লীলার প্রভু তুমি হে বিস্ময়, তোমার লীলার প্রভু তুমি হে বিস্ময়, তোমার লীলার প্রভু তুমি হে বিস্ময়, তোমার লীলার প্রভু তুমি হে বিস্ময়। তুমি চির বিস্ময়, তুমি চির বিস্ময়, তুমি চির বিস্ময়, তুমি চির বিস্ময়। যুগে যুগে লীলাময় তুমি চির বিস্ময়, যুগে যুগে লীলাময় তুমি চির বিস্ময়, যুগে যুগে লীলাময় তুমি চির বিস্ময়।
যুগে যুগে লীলাময় তুমি চির বিস্ময় দ্বাপরে লীলার ছলে পার্থ সারথি হলে দ্বাপরে লীলার ছলে পার্থ সারথি হলে আনিলে ধরণী পরে সৃজন প্রলয় আনিলে ধরণী পরে সৃজন প্রলয় এ গৌর রূপেতে আসি হরি নামে ভালোবাসি 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 প্রেমানন্দে বাহুতে হরি হরি বল 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 এ গৌর রূপেতে আসি হরি নামে ভালোবাসি গৌর রূপেতে আসি হরি নামে ভালোবাসি কৃষ্ণ রূপ ধর ঈশ্বর ভাস্কর শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ ধর ঈশ্বর ভাস্কর এ অনুকূল অপরিপন্ন পরিচয় এ অনুকূল অপরিপন্ন পরিচয় এ পরিচয় 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 যুগে যুগে অক্ষয় 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 পরিচয় 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 যুগে যুগে অক্ষয় পরিচয় পরিচয় যুগে যুগে অক্ষয় পরিচয় পরিচয় পরম প্রেম ମୋହଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସତୀଶ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ମହାରାଜ ଏବଂ କିଶୋରୀ ସଜେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଗୀତ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଶ୍ମଶାନ ବାଧିତେ ଆଦିରେ কে যেন স্বর্গ গীতিগা মুছে গেছে সব ভীষণ কালিমা দীপ্ত হলো বিশ্বময় মৃত্যু শ্মশান বাধিতে আদিরে কে যেন স্বর্গ গীতিগা মুছে গেছে সব ভীষণ কালিমা দীপ্ত হলো বিশ্বময় জাগাও সবারে মধুর গানে করোরে আপন প্রেম আলিঙ্গনে জাগাও সবারে মধুর গানে করোরে আপন আপন বিলায় শিখাও জগতে জীবন মুক্ত কেমনি হয় আপন বিলায় শিখাও জগতে জীবন মুক্ত কেমনি হয় গাঁরে সকলে রাধা রাধা বলে শিখিল বিশ্ব করিতে গাঁরে গাঁরে সকলে রাধা বলে শিখিল বিশ্ব করিতে গায় তোমরা অমর ভক্ত তাকে তোমরা নাহিতে ভয় গাঁরে তোমারে রাধা রাধা বলে শিখিল বিশ্ব করিতে তোমরা অমর ভক্ত তাকে তোমরা নাহিতে ভয় বিজয় পতাকা উড়াও আকাশে করোরে মধুর নাম বিজয় পতাকা উড়াও আকাশে করোরে মধুর নাম গান শশিলে শ্রবণে উঠিবে জাগিয়া অন্ধ আতুর গভীর প্রাণ শশিলে শ্রবণে উঠিবে জাগিয়া অন্ধ আতুর গভীর প্রাণ সহিতে হইবে নীরবেতে কত সহিতে হইবে নীরবেতে কত সমাজের অপমান শত সহিতে হইবে নীরবেতে কত সমাজের অপমান শত চরণে দলিয়া বীরের মতো বসিবে শুধু তাহারি গান চরণে দলিয়া বীরের মতো বসিবে শুধু তাহারি গান আশিস হৃদয়ে ধরিয়া সাগরে আজি বীরের সাদ আশিস হৃদয়ে ধরিয়া সাগরে আজি বীরের সাদ প্রেম সিন্ধু আজি উঠুকু ছুলি প্রেমানন্দে করমান প্রেম সিন্ধু উঠুকু ছুলি তোমাদের এই করমান গাঁরে সকলে রাধা রাধা বলে বলে
বলিতে যাও নিখিল বিশ্ব করিতে যাও তীর্থ তোমরা আমার ভক্ত নাহি শঙ্কা নাহি হৃদয় প্রতি দ্বারে দ্বারে ডিটি ওয়ার্কস প্রতি দ্বারে দ্বারে যেতে কেন্দ্রে হেসে দুয়ার সবারে নাম ভিতর আছে প্রতি দ্বারে দ্বারে যেতে কেন্দ্রে হেসে দুয়ার সবারে নাম ভিতর আছে ছুটে যাও সবে নিত্যানন্দ ধামে যেন নামিতে ডুবিয়া রয় ছুটে যাও সবে নিত্যানন্দ ধামে যেন সবারে ডুবিয়া রয় গৌরী সবারে রাধা রাধা বলে নিখিল বিশ্ব করিতে যাও গৌরী সবারে রাধা রাধা বলে নিখিল বিশ্ব করিতে যাও তীর্থ তোমরা আমার ভক্ত নাহি শঙ্কা নাহি হৃদয় গৌরী সবারে রাধা বলে নিখিল বিশ্ব করিতে যাও তীর্থ তোমরা আমার ভক্ত নাহি শঙ্কা নাহি হৃদয় রাধা বল 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 আর নাই বলা বল রাধা বল রাধা বল আর নাই বলা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল আর নাই বলা বল রাধা বল রাধা বল নাই বলা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল জয় গুরুদেব ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ମିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ମିତା ଦାସ ଆଉ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ମିତା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ଏହି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀତ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଆଉ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦେହ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ମାଧର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାଧର ଦାସ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତୃଦେବ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଉପଲକ୍ଷେ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚଣ୍ଡୀ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସହିତ ମାଧର ଭାଇ ସବିତା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦେହ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶ୍ୱମଲ ସାମଲ ପ୍ରତି ମାସର 9 ତାରିଖ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ସତ୍ୟଜିତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ। ଆଉ ଗତକାଲି ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ କରିପାରିନଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ସେଇ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କର ସର୍ବଦେହ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ସହିତ ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଉର୍ମିଳା ମା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦେହ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚଣ୍ଡୀ ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ମା ମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ରତିନିଧିକ ପୂଜ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଅଶୋକ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବିଜୟଭୂଷଣ ମିଶ୍ର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ବେହେରା ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମାଇତି ବଡ଼କୃଷ୍ଣ ଡାକୁଆ ଡକ୍ଟର ନଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଲଳିତ କୁମାର ପୋଥାଳ ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନ ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ସୁମତ କୁମାର ମିଶ୍ର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର କୁମାର ମେକଅପ ଇଞ୍ଜିନିୟର କାଶୀନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଭିନବ ମହାପାତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶରତ କୁମାର ଦାସ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁବରାଜ ପ୍ରସାଦ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବେହେରା ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଦାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଯତୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାହୁ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମମତା ସାହୁ ନରୋତ୍ତମ ପ୍ରଧାନ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ରଥ ନିମାଇ ଚରଣ ଦାସ ପାରେଶ୍ୱର ଜେନା ପ୍ରଭାତ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଦାସ ପରଶୁରାମ ମାଣିକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ରଘୁନାଥ ବସ୍ତିଆ ରଜନୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ତାରାକାନ୍ତ ବେହେରା ପ୍ରଫେସର ଉଗ୍ରସେନ ଲେଙ୍କା ପ୍ରଫେସର ରୁଦ୍ରରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ଏଭଳି ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ରୀତିକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଯଦି କିଏ ଯୋଗ ଦେଇଥିବେ ହୁଏତ ମୁଁ ଦେଖିନଥାଇପାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୁଳି ଧରିବେ
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଥର ତାଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ସୁବକ୍ତା, ବିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପୂଜ୍ୟ ହରଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧିକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଆମର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଗରେ ଜୟ ଗୁରୁ। ଗତିର୍ଭର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେଷ୍ଠ ଈଶ୍ୱର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆବ୍ରହ୍ମ स्तंभ गुरुदत्ता सद्गुरु नमस्तुते। परम दयाल श्री ठाकुर, परम आराध्य श्री बड़वान, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव स्वामी श्री चरण तले मोर कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार प्रत्येक चरण तले मोर एकांत भक्तिपूत कोटि कोटि प्रणाम। ये प्रातः सत्संग उपस्थित आज समस्त प्राज्ञ विज्ञ तथा अभिज्ञ सत्संगर इष्टवाही करीम वृंद समस्त को मोर प्रीतिपूर्ण श्रद्धा राय एवं जय गुरु तथा प्रणाम जनाए। उपस्थित सत्संगर समस्त गुरु भाई माँ मान को मध्य मोर सादर शुभेच्छा खाली नुह अंतर एकांत प्रीतिपूर्ण श्रद्धा प्रीति राय एवं जय गुरु। समस्ते शांति स्वस्थ थांतु, आनंद थांतु, कारण आम तो ये गोटे विचित्र समय भितर दे गति करुचु। पृथ्वी रे भूत एभली समय देखा जाई नथिला, जहाँ आज आहुरी आम देखा चाहूँ। एथिपाई आज कहवा चाहे गोटे घड़ी संधि मुहूर्त जहाँ को कहते गोटे कायोटिक सिचुएशन। ये सभ्यताटा एमती वास्तविक हो जाइए जो कथा मिलित जाति संघ भी घोषणा करथिला जे 2100 आज है 2025 पृथ्वीटा समुदाय पृथ्वीटा जीवशून्य हो जाई पारे 2100 मसीहा बेलक। तो मिलित जाति संघ जो जलवायु परिवर्तन पर रिपोर्ट देकी ये चेतावनीटा से देइथिले न्यूयॉर्क रे 1921 मसीहा। तो ये कथा सबु मूल रे ये जलवायु परिवर्तन हो जहा हो ये सबु मूल रे रहिछि मनीष। मैन इज एट द बिगिनिंग एंड मैन विल बी एट द एंड। तो यही कथा को आधार करिकी कहवा चाहे 200 रु अधिक वैज्ञानिक थे कही जे पृथ्वीर तापमात्रा जे भली वृद्धि पाउची 2040 बेलू तो 25 है 15 बेलू आहुरी 1.5 डिग्री तापमात्रा बढ़ी जाए। बुझिपार तो कि अवस्था। तो 2015 पेरिस राजीनामा अनुसार जलवायु परिवर्तन मुकाबला पाई पृथ्वी तापमात्रा को कमेवा दरकार बोलिकी ह्रास करिया उचित बोलिकी समस्त मत व्यक्त करथिले से पेरिस राजीनामा अनुसार। ता जदि न हुए सब किछि उलट पालट हे जीव। आउ कौन हो न हो मनुष्य तो चारित्रिक चलन आचार व्यवहार तो जहाँ देखुंत जो आज तृतीय विश्व युद्धर आह्वान मध्य आसी गलानी बोली भावंतु। किंतु ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन गैस परिवेश ध्वंस फल वृद्धि होची आज आ देखुं जो भाव में कोयला नेचुरल गैस ऑयल आउ काठ ये काटिकी पोड़िकी जहाँ आम सब ध्वंस कर दौचु यदि आखि बुझा नीति अवलंबन करी आमे चालू तेबे केते दिन ये प्रकृतिटा आमको क्षमा दब। ओके, प्रकृति को शोषण करी तार प्राकृतिक ऊर्जा को शक्ति को आम जो आज एक्सप्लॉइट करुचे प्रकृति आमको केते दिन क्षमा दे चलो। तो यही गोटे घड़ी संधि मुहूर्त
এইটা যে ଆସିବ একଥା ତ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ଆମେ କହୁ, ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଧରା ପଡିଥିଲା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଆଉ ପରିବେଶ, ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ପରିବେଶ, ଏହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, ସତ୍ୟଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଆଣିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ପରିବେଶ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଯଦି ଆଇଡିଆଲ ବା ଆଦର୍ଶ ବା ଇଷ୍ଟ ଯଦି ନ ରହନ୍ତି ତେବେ ପରିବେଶ ସହିତ ମଣିଷର ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ନାହିଁ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଏଇଭଳିଆ ଧ୍ୱଂସ କରି ଚାଲିଥିବ ମଣିଷ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ତ ପରିଷ୍କାର କହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମୋ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମ, ଧର୍ମର ପରିଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ତ କହିବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଇଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରା। ସେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଜି ଡିପି ୱାର୍କ ମାନେ ପରିବେଶକୁ ଯାଅ, ପରିବେଶକୁ ଯାଅ, ଗୋ ଟୁ ଦି ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶଙ୍କ କଥା କୁହ। ତମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଯେମିତି ହେବେ, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହେବେ। ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟି ଥିଲା ଯାହା ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ମଣିଷ ମଣିଷ ମୁଁ ଚାହେଁ ମଣିଷ, ନା ଏଇ ମଣିଷକୁ ଆଣ, ମଣିଷକୁ ଖୋଜ, ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଢୋକା ସୃଷ୍ଟି କର। ତ ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଆଜି ବି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଭାଇ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶରତ ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ, ଯୋଉ କହିଗଲେ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି କରିଗଲେ ଯେ ସତନାମ, ଦ ରୁଟ୍ ଇଜ ସତନାମ। ଏଇ ସତନାମ ହିଁ କେବଳ ଯାହା ଠାକୁର କହିଲେ ଫର୍ମୁଲେଟେଡ କ୍ଲୁ, ସତନାମ ଇଜ ଦି ଫର୍ମୁଲେଟେଡ କ୍ଲୁ, ହୋଲି ନେମ୍ ଇଜ ଦି ଫର୍ମୁଲେଟେଡ କ୍ଲୁ। ଯାହାକୁ ମେଡିଟେଟ କଲେ, ଜପ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ ମଣିଷ ସେଇ ସବୁ କାରଣର ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। କଣ କଲେ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ, ବଞ୍ଚିବୁ, ବଢିବୁ, ଆଉ କଣ କଲେ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ ହବୁ, ଏଇଟା ବି ସତନାମ ଭିତରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏଇ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ନାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧରି ନାମ ଜପ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଦିଗରେ ଆଗେଇବା। ଓକେ, ମୋର ମନେ ହୁଏ ଥରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ବାର ହଜାର ଥର ଶୁଣିଲେଣି ସମସ୍ତେ, ପ୍ରଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ସବୁ ହେଇଗଲେଣି। ଏ ସତନାମ କଣ? ନାମ 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 ଆମେ ହଉଛେ ଯାହାକୁ ଠାକୁର ଫର୍ମୁଲେଟେଡ କ୍ଲୁ ବୋଲି କହିଲେ, ଯାହାକୁ ଠାକୁର କହିଲେ ସତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ହିଁ ସତନାମ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଯୋଉ ନାମ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ସତନାମ ଏବଂ ସେ ସତନାମ ଆମକୁ ସତ୍ତାକୁ, ଆମର ବିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ବିକମିଂ, ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଏଇଟା ଆମ ସତାର ଟାଣ, ସତାର ଆକୁତି। ଦି ଇନିସିଆଲ ଅର୍ଜ ଅଫ ଲାଇଫ ଇଜ ଟୁ ଲିଭ ଆଣ୍ଡ ଟୁ ଗ୍ରୋ। ଏଇ ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଏଇ ଗୋଟାଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ସତନାମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ଶକ୍ତିଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହେଲେ ସତନାମ ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ହିଁ ହଉଛି ସେଇ ସତ୍ତା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନୀ ସତନାମ। ଆଉ ଦୁନିଆର ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଏ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବାର ଆଲୋଚନା ତ କହିଛି, ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖାଯାଏ ତାହା ହଉଛି ଏଇ ସତନାମର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ସତନାମ ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ କଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଭାଷାରେ କହିବା ତାକୁ ଭାଇବ୍ରେସନ। ଭାଇବ୍ରେସନ ପଛରେ ଅଛି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଅଫ ଦ୍ୟାଟ ଶକ୍ତି ଅର ଭାଇବ୍ରେସନ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇ ସତନାମ ଯଦି ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସହକାରେ ଆମେ କରୁ, ତେବେ କଣ କରିବା, କଣ କୋଉଠି କଣ ପହଞ୍ଚିବା?
ଆମେ ଖାଲି ନାମ ନାମ କହୁ, ନାମ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁ, ନାମ ଦୀକ୍ଷା ଭିତରେ ପାଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯଦି ଅନୁରାଗ ନାହିଁ ତେବେ ଖାଲି ନାମଟା ପାଇଗଲେ କଣ ହବ? ଅନୁରାଗ ସହକାରେ ନାମ କଲେ, ଅନୁରାଗ ମାନେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ, ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ରଞ୍ଜ ଧାତୁ, ରଞ୍ଜ ଧାତୁ ମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ହବା, କଲର୍ଡ ହବା। ଯୋଉ ଗୁରୁ ବା ନାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହବା, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଆଉ ସବୁକୁ ଫର୍ଗୁ କରିଦେଇ ମୋର ବୋଲି ଯାହା କେବଳ ତାଙ୍କରି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯିବା। ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କରି ଚଳନ, ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଠାଣି, ତାଙ୍କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଚାର ଆଚରଣ ସବୁ କିଛି ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ କରିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଅନୁରାଗ। ଏ ନାମଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସହକାରେ ନାମ କଲେ ନାମ ମୂଳରେ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା, ତା ନହେଲେ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚି ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯିବା ନାମ କରୁ କରୁ ନାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ସହକାରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଜ୍ଞତ ବୀଜ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣେ ବା ଜାଣିପାରେ, ଜାଣିପାରୁଛି, ସବୁ କିଛି ବୁଝିଉଛି, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ, ଏଇଟା ସର୍ବଜ୍ଞତ ବୀଜ କହୁ। ଏଇ ବୀଜଟା ସ୍ଫୁରଣ, ଯେମିତି ମଞ୍ଜିଟା ଭିତରେ, ବୀଜ ଭିତରେ ଗଛଟା ଲୁଚିକି ଥାଏ, ଲାଟେଣ୍ଟ ହେଇକି ଥାଏ, ଲାଟେଣ୍ଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଫ ବିକମିଂ ଏ ଟ୍ରି, ଏଇଟା ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଟେଣ୍ଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟିଟା, ସୁପ୍ତ ସମ୍ଭାବନାଟା କେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହବ, କେମିତି ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ହବ ଟିକେ ମଞ୍ଜିଟାର, ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ହୁଏ ନା? ଠିକ ମାଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉର୍ବର କମ୍ପାଟିବଲ ଯୋଉଟା ହବ ତାକୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଟି ଭିତରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହବ, ସେ ମଞ୍ଜିଟା ଯୁକ୍ତ ହବାର ହବ, ତେବେ ଯାଇକି ସେଠିରୁ ଥିବା ମଞ୍ଜିରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବନାଟା ସମ୍ଭବ ହବ। ଠିକ ସେମିତିକା ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସର୍ବଜ୍ଞତ୍ଵ ବୀଜ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବା, କୋଉଟା ହଉଛି କଣ ହଉଛି, ଏଇଟା କରୁଛି ଖରାପ କାମ, ସେଇଟା କରୁଛି ଭଲ କାମ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଣିବା ଦୁନିଆର ଯାହା କିଛି, ଏଇ ସର୍ବଜ୍ଞତ ବୀଜ ଯାହା କହିଗଲି, ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ନାମୀ ସହିତ, ନାମୀ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ରଖି ନାମ କରିବା ଦରକାର। ଦେଲେ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ, ସେଇଭଳି କରିକି ସବୁ କିଛି ଜାଣି ହବ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଶରଦାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବିହିତ ଭାବରେ ନାମ ଜପ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମକୁ ବତେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ନାମ ଜପ ଖାଲି କଲେ ହବନି, ନାମ ଜପ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର, ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସଙ୍ଗେ ଅନୁରାଗ ଦରକାର, ଆଉ ଅନୁରାଗ ସଙ୍ଗେ ଆବଶ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଖାଲି ଫଟକିନା କହିଦେଇ ସାରିଦେଲେ ହବ, ଏଇ କେତେଟା କଥାରେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ହବ। ନାମ ଜପ କରିବା ସାଥିରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। କି କେତେ ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ କହିଲେ? ଫଟକିନା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଜି ଆସିଗଲୁ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆଜି କେତେ ସମୟ ଧରି ଧ୍ୟାନ କରିଛି? ଆପାତତଃ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ମିନିମମ୍ 10 ମିନିଟ୍ ତ କର, ହଉଛି ଧ୍ୟାନ? ଏଇ ନାମ ଜପ ସଙ୍ଗେ ଧ୍ୟାନ ଦରକାର, ଧ୍ୟାନ ସଙ୍ଗେ ଅନୁରାଗ ଦରକାର, ଅନୁରାଗ ଅନୁପୁରୁଷ ରନ୍ଧା ଯାହା କହିଲେ, ଅର୍ଥାତ ନାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ନାମୀ 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 କେବଳ ନାମୀ, ଆଉ ଅନୁରାଗ ସାଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଚରିତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ସବୁ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଚରିତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହଉ ନାହିଁ, ଯାହା ଥିଲି ସେଇଆ। ତ ଶରଦାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ତପପ୍ରାଣ ବା ତପସ୍ୟା ପରାୟଣ ହବା ଦରକାର ସର୍ବାଦୌ। ତପପ୍ରାଣ, ତପସ୍ୟା ନ କଲେ, 10 ମିନିଟ୍ ବସିକି ନାମ ନ କଲେ ଯେମିତି ମୋର ଦିନଟା ଅଚଳ ହେଇଯିବ, ଓକେ, ଇଷ୍ଟକର୍ମ ନ କଲେ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ଏଇ ତପପ୍ରାଣ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବା ତପସ୍ୟା ପରାୟଣ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତପପ୍ରାଣ ହବା ମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଓ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଷ୍ଟାନୁପୂରଣୀ କର୍ମ, ତାକୁ ବି ନିର୍ବାହ କରିବା ଦରକାର। ଖାଲି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ, ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାଲିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଛି ନଉନି,
ଇଷ୍ଟ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ ବା କରୁନାହିଁ। এই ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଷ୍ଟାନୁପୂରଣୀ କର୍ମ ତାକୁ କରିବା ଦରକାର ନାମଧାନ ସଙ୍ଗେ ତେବେ ଯାଇକି ଯାହା। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସୁଶୀଲ ଯେ ଠାକୁର ଏ କଥା ତ ଅଛି ତଜ୍ଜପ ତଦର୍ଥ ଭାବନଞ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ବାର ବାର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏମାନେ କଣ? ତଜ୍ଜପ ତଦର୍ଥ ଭାବନା, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଜପ ଆଉ ତାର ଜପ ଯାହା କରିବା ତାର ଅର୍ଥକୁ ମନନ କରି ଭାବନା କରିକି ସେଇଭଳି ଚାଲିବା। ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ତାର ଉତ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ନାମ ଜପ ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଜପ କରିକି ମଣିଷ ଯେମିତି ଚାଲେ, ମନନ କରେ, ଜପ କରିକି ଗମନ କରେ, ସେଇଭଳିଆ ହବା ଏବଂ ପାଇବା, ସେଇଭଳିଆ ଚରିତ୍ର ହେଇ ଉଠିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହାରି ଭିତରେ ଅଛି। ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଚଳନ ଆଚାର କର୍ମ ଭିତରେ ସେଇ ଇଷ୍ଟପ୍ରାଣତା ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ଭାବଟା ଫୁଟି ଉଠୁ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ରୂପେ ହବା ଆଉ ପାଇବା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାରି ଭିତରେ। ତଦର୍ଥ ଭାବନା, ଭାବନା ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ଆସିଛି ଭୂ ଧାତୁ ମାନେ ହବା, ଏଇ ଭାବନା ଭିତରେ ଅଛି ହେବା। ତେଣୁ ନାମ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ଅଥଚ ମୁଁ ହଉନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଦୀକ୍ଷା ନେଲିଣି, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଶୁଣି ମାନେ ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି କାନ, କିନ୍ତୁ କିଛି ହଉନାହିଁ, ମୁଁ ହଉନି, ଆଇ ହାଭ୍ ନଟ୍ ବିକମ୍। ତେବେ କିଛି ହେଲାନି। ତେବେ ନାମ ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନାମୀଙ୍କ ଠାରେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନାମୀଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଇଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ହବ। ଓକେ, ତା ଯଦି ନ କରିକି, ନାମୀଙ୍କୁ ଫଲୋ ନ କରିକି, ନାମୀଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରି ଖାଲି ନାମ 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 କଲେ ହବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସେଥିପାଇଁ ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ସଂଘାତ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳନ୍ତି ସେ ଠାକୁର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଠୁକର ଦେଇକି ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି। ଏ ସବୁ ସଂଘାତ ତ ଅଟୋମେଟିକଲି ପୃଥିବୀରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସିଛୁ ପୃଥିବୀକୁ ସଂଘାତ ଆସିବ ପରିବେଶ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେଇ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଯେ ଠୋକର ଦେଇ ତମ ଭିତରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତି ଯାହା ତମକୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷ କରିବାରେ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଇଟା ପାଇଁ ସେ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଠାକୁର। ଠାକୁର କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷଟା, ଧରନ୍ତୁ କହିବି ନଗେନ୍ଦା ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ହର ଭାଇ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ, ସମୁ ଭାଇ ଜ୍ଞାନୀ, ସମୁ ଭାଇ ଜ୍ଞାନୀ, କିଏ ଅଜ୍ଞାନୀ? ଆରେ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ ଏ କଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ଡିପ୍ଲୋମା ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା ଛାପେଇ ଦେଲେ ହୁଏ ନା, ଖାଲି ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଫେସର ହେଇଗଲେ ହୁଏ ନା। ଜ୍ଞାନ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳିବାକୁ ହୁଏ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇ, ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଏ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଭିତର ଦେଇ ସତନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ସେଇଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ସୁଦୁ ବାହାରୁ ମଣିଷକୁ ବେଶୀ କିଛି ଶିଖେଇ ହବ ନାହିଁ। କ୍ଲାସ ରୁମରେ ଯେମିତି ଆମେ ଯାଉ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ପଢେଇ ଦଉ, ଠାକୁର କହିଲେ ସୁଦୁ ବାହାରୁ ମଣିଷକୁ କିଛି ଶିଖେଇ ହବ ନାହିଁ, ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ। ହେଲା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଭଳି ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଯେତେ ଯାହା ଦୁନିଆରେ ଥାଉ, ଏଇ ମାୟାର ସଂସାର ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଆମର ମନଟାକୁ ଫ୍ଲିକରିଂ କରେ, ମନଟାକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ ରହିକି ଯଦି ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ହେଲୁ, ତେବେ ଏଇ ସ୍ଥିର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର ଯାହା ଗୋଟେ ବାଣୀ ଭିତର ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି, ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ବିଚିମାଳା ଜାଗେ ସତ, ତରଙ୍ଗ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇ ଉଠେ ନା ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକୁତି ଅଛି,
ଏ ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇ ଯେମିତି ଢେଉଟା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ସ୍ରୋତରେ ଭାସି 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 ଉଠି ଉଠି ଢେଉ ଢେଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ଲିକର୍ସ ରିପିଲ୍ସ ରାଇଜ wave upheaves but urge runs with all its property to the ocean। ଅର୍ଥାତ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ, ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ଢେଉ ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ତରଙ୍ଗଟା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇ ଉଠେ, ଢେଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠେ ଉପରକୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକୁତି ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଆକୁତିଟା ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ। ଠିକ ସେମିତିକା ଇଷ୍ଟାନରାଗୀ ହେଇକି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଓକେ, ସଂସାର ମାୟା ମୋହ ଭିତରେ ପଡିକି ବି ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର ସେଦିନ ସ୍ପେନ୍ସର ସାହେବଙ୍କୁ, ଆମେରିକାନ ଭକ୍ତ ସ୍ପେନ୍ସର ସାହେବଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା, ସ୍ଥିର ଥାକ তুমি জাগি প্রদীপের মতো আলস্য ত্যাগী, এ নিশীথি মাঝে তুমি ঘুমাইলে ফিরিয়া যাইবে তারা। এটা যে কবির কথা, ঠাকুর স্পেন্সর সাহেবଙ୍କୁ এই কথা କହିଥିଲେ, তুমি স্থির থাকো তুমি জাগি প্রদীপের মতো আলস্য ত্যাগী, ଏ ନିଶ୍ଚିତ ମାଝେ, ଏ ରାତିରେ ତମେ ଯଦି ଶୋଇଯାଅ, ଘୁମେଇ ଯାଅ, ସେ ଚାଲିଯିବେ। ତେଣୁ ମାୟା ସଂସାର ଭିତରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତରଙ୍ଗ ପରିକା, ଏ ଯୋଉ କହିଲେ ୱେଭ ପରି, ୱେଭ ଭିତରେ ଉଠାପଡା ଯେମିତି ଅଛି, ମଣିଷ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେଇପରି ଉଠାପଡା ଅଛି। ଓକେ, ଯେମିତି କେତେ ଆବର୍ଜନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ପାଣିରେ ପକେଇଦେଲେ, ସେ ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ ପକେଇଦେଲେ, ସିଏ ଉଠାପଡା ଭିତର ଦେଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେମିତି ଜୀବନର ଇଷ୍ଟମୁଖୀ ଯଦି ଚଳନା ମୋର ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ ଇଷ୍ଟ ବୋଇଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଜାଣିଛୁ ବାରବାର, ଏଇ ମଙ୍ଗଳମୁଖୀ ସ୍ରୋତରେ ଯଦି ଆମେ ଭାସି ଚାଲୁ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ, ତେବେ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଇକି ଚାଲେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଠାକୁର ଏଇ କଥାଟା ବି କହିଛନ୍ତି, ସେ କବିଙ୍କର କଥାକୁ ଧର, ତୀରେର ସଞ୍ଚୟିତର ପଡେ ଥାକ ତୀରେ ତାକାଶନେ ଫିରେ, କୂଳକୁ ଅନେଇଲେ ହବନି, ତୀରେର ସଞ୍ଚୟିତର ପଡେ ଥାକ ତୀରେ ତାକାଶନେ ଫିରେ, ପଛକୁ ଅନେଇକି ଚାହାନି, ସମ୍ମୁଖେର ବାଣୀ ନିକ ତରେ ଟାଣି, ତ ସାମ୍ନାର ଯୋଉ ବାଣୀ ତତେ ଟାଣି ନଉ, ପଶ୍ଚାତରେ କୋଲାହଲ ହତେ, ପଛରେ ଯୋଉ କୋଳାହଳ, ସେ କୋଳାହଳ ଭିତରୁ ସାମ୍ନାର ବାଣୀଟା ତତେ ଟାଣି ନଉ, ସାମ୍ନାର ଆହ୍ୱାନ ତତେ ଆଗେଇ ନଉ, ଅତଲ ଅନ୍ଧାରେ ଆକୁଲ ଆଲୁତେ। ବୁଝିଲ, ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ମଇଳା ଆବର୍ଜନା ଆସିକି ନଦୀର ସ୍ରୋତରେ ପଡି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ନଦୀ ସ୍ରୋତଟା ଅଟକୁନି, ସେ ଯାଉଛି ସମ୍ମୁଖରେ ବାଣୀ ନିକ୍ତରେ ଟାଣି, ତାର ସ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ଆଡକୁ ସେ ବହି ଚାଲିଛି ସବୁ କିଛିକୁ ନେଇକି। ଆମକୁ ଠିକ ସେମିତି କରିବାକୁ ହବ, ଜାଣିବା। ଯାହା ହଉ, ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କଥା ତାକୁ ବାସ୍ତବାୟିତ କରିବା, ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଅ ପରିବେଶକୁ, ଠାକୁର ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ ଯାଜନ କର, ଯାଜନ ହେଲା, ବାହାରକୁ ଯାଅ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଇଷ୍ଟ କଥା, ଆଦର୍ଶଙ୍କ କଥା, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର କଥା, ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମର କଥା, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର କଥା, ଏଇଟା ଶୁଣାଅ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ଖାଲି ଶୁଣେଇଲେ ବି ହବନି ଭାଷଣ ଦେଇକି, ତାକୁ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ନିଜ ଦେହରେ ଫୁଟେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କର। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଯାଜନ ଉପରେ। ଯାଜନ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଇନିସିଏଟେଡ ହୁଏ, ଦୀକ୍ଷିତ ତ ହୁଏ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ହୁଏ କଣ? ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ୱିଥ ବିଙ୍ଗ, ସତ୍ତା ଦେଇକି ସେ ଅନ୍ତରାଶୀ ହୁଏ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ହେଇଯାଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ। ବୁଝିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ମାନେ ଅନ୍ତରାଶୀ। ଖାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗଟା ହଉଛି, ମଜା ଲାଗିଲା, ଭଲ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଖାନା ପିନା ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ, ଏମିତି କଥା କହିଲେ ହବନି। ସତ୍ତାଟା ଯେମିତି ତାଙ୍କଠି ଅନ୍ତରାଶୀ ହେଇ ଉଠେ। ତେବେ ଯେତେ କାମ ହଉ, ଆମର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଯାଜନ। ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳିବି, ସେଇ କାମକୁ ବିସ୍ତାର କରିକି ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଓକେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାଜନରେ ବା ଯାଜନ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ତମମାନଙ୍କୁ
ଏ ଜଗତର ହାୱାଟାକୁ ଘୋରେଇ ଦବାକୁ ହବ। ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ହାୱା ପବନ, ଜଗତର ଯୋଉ ପବନଟାକୁ ବି ତମେ ଯେମିତି ବୁଲେଇ ଦବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଆଡେ ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟର ହାୱା ଚାଲୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମିଷ୍ଟର ହରମ୍ୟାନ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଆଜି ଯେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଣିଷର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଥିବ, ଏଇଭଳିଆ ବିଭତ୍ସ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ ଆସିଗଲା। ଯଦି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଏଭଳିଆ ଲୋକ ହୁଏ, ଫଟକିନା ତୃତୀୟ ମହାସମର କଣ କେତେ ମହାସମର ଯୁଦ୍ଧାଂଶ ବି ହେଇଯିବ। ରାସିଆ ଚାଇନାର ଯଦି ଏମିତି ଆସିଯିବେ, ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଏଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମଣିଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିକୃଷ୍ଟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଆଜି ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, ଏଇ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ମଣିଷଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମି ଯାଉଛି। ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଣ କଲେ ଭଲ ବୋଲି ହରମ୍ୟାନ ଏଇଟାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଠାକୁର ସେଦିନ ପରିଷ୍କାର କହିଥିଲେ କଥା ଆପଣମାନେ ବହୁବାର ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବିବାହ ଠିକ ଠାକ ଭାବେ କରିବା ଦରକାର, ମ୍ୟାରେଜ ରିଫର୍ମେସନ। କାରଣ ବିବାହ ଭିତରୁ, ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ଭିତରୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ଜେନେଟିକ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି ଭିତରୁ, ଜିନଗତ ସାମ୍ୟ ସଙ୍ଗତି ଭିତର ଦେଇ ସୁସନ୍ତାନ ଆସେ ହିଁ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠ ସତ୍ ସଂଯତ କୃତି ସନ୍ତାନ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମଣିଷର ଯଦି ବିହିତ ଅନୁଲୁମ ତଥା ବହୁ ବିବାହ ବି ହେଇପାରେ। ଏ ବିହିତ ଅନୁଲୋମ ବିବାହ ଫଳରେ ଆମେ କୃତି ସନ୍ତାନ, ଧୀମାନ ସନ୍ତାନ, ଦକ୍ଷ ସନ୍ତାନ ଏହାକୁ ଆଣିପାରୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ 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 ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପର ବିବାହ ଆମେ ପ୍ରଚଳନ କରୁ। ଏବଂ ଅପଦାର୍ଥ, ଅଯୋଗ୍ୟ, କ୍ଷୀଣ ମସ୍ତିଷ୍କ ଯୋଉ ଲୋକ ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି ବେଶୀ, ବାତୁଳ, ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସାଂଘାତିକ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଛାଡନ୍ତୁ, ନ କହିବା ଭଲ। ଏ ଅପରାଧ, ଅଯୋଗ୍ୟ, କ୍ଷୀଣ ମସ୍ତିଷ୍କ, ବାତୁଲ, ଅପରାଧ ପ୍ରବଣ, ବଂଶ ପରମ୍ପରାରେ ବି ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର, ପରମ ମାନେ ପରର ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଯିଏ ସବୁବେଳେ, କୃତଘ୍ନ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସୁଯୋଗ ନ ପାଆନ୍ତି, ନ ପାଇବା ଭଲ, ଏ କଥାକୁ ବି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଯେମିତି ନ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସାଥିରେ ଦରକାର ହେଲା କମନ ଆଇଡିଆଲ, ଜଣେ ଅଭିନ୍ନ ଆଦର୍ଶ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଆଦର୍ଶଙ୍କର ସତ୍ ଦୀକ୍ଷା ଦରକାର ଏବଂ ସୁଶିକ୍ଷା ଦରକାର ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇଡିଆଲ, ସଦୀକ୍ଷା, ସୁଶିକ୍ଷା, ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ଏତିକି ନିହାତି ଦରକାର। ଯଦି ସୁମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢେଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତା ଯଦି ନ ହବ ଅପଦାର୍ଥ, ଅଯୋଗ୍ୟ, କ୍ଷୀଣ ମସ୍ତିଷ୍କ, ବାତୁଳ, ଅପରାଧ ପରାୟଣ, ଏଇ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଆଜି, ସେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଉଛି। ତ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ କରି ତୋଳିବା ଦରକାର। ଠାକୁର ପୁଣି କହିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ। ଏଥିପାଇଁ କଣ ଅସଲ କାମ ସେଇ କହିଥିଲି ଯାହା ଯାଜନ, ଠାକୁର ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଯାଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରୀତି, ଭଲ ପାଇବା, ସଂଗତି, ଐକ୍ୟ ଯୋଉ କଥା ଆମେ ଆଜି କହୁଛୁ, ଏଇଟା କେମିତି ହବ ନା ସେଇ ଏକ ଆଦର୍ଶରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଏକତା, ଐକ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇମ କାମ, ପ୍ରାଇମ ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଯାଜନ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରୁ ଯୋଉ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କେତେଟା ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ ହବାକୁ ବସିଛି, ସେଇ ମଣିଷଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସଂଖ୍ୟା କମେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଠାକୁର କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ ମିଷ୍ଟର ଫେନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ, ସିଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଠାକୁର ପୃଥିବୀରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋଭାବ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ ମାନେ ଯାହା ଆଜି ମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ସେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ
ଏଇଭଳିଆ ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋଭାବର କିଛି ନେତା ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳିଆ କଥା ବି ସେ କହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ବେଫାଇନ କଥା ଯୁଦ୍ଧଖୋର ମନୋଭାବର ମଣିଷଙ୍କ କଥା, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଦି ୱାର ଦ୍ୟାଟ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଡେଥ୍ ଇଜ ଡେମନ୍ସ ବୋନ୍। ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ମଣିଷକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ ସେଇଟା ହଉଛି ଶୈତାନର ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଶୈତାନର ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ୱାର ଫର ଲାଇଫ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହେଭେନ୍ସ ବୋନ୍। ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯାହାକୁ କହିବା ସୁଷମା, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଓକେ, ଏବଂ ଧର୍ମ ଇଜ ୱାର ଫର ଲାଇଫ, ଠାକୁରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଥିଲା ସେଦିନ। ଧର୍ମ ହଉଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ମୃତ୍ୟୁବାହୀ ଯୁଦ୍ଧ ଶୈତାନର ବର, ବୋନ ମାନେ ବର, ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାହା କହିଲେ। ଆଉ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବର। ଆଉ ଧର୍ମ ହଉଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବାକୁ ହବ। ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ମତେ ଦେବ ଭାଇ କହିଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଯାଜନ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଯାଜନ ବକ୍ତା ନୁହେଁ, ବକ୍ତୃତା ନୁହେଁ, ଏଇଟାକୁ ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ବଢିଆ ଜାଣିଛି, ମୁଁ କହିଛି ସମ କରି କହିଦେବି, ବା ଭାଷା ବଢିଆ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବି। ଯାଜନ ବକ୍ତୃତା ନୁହେଁ, ଏ କଥା ବି ଠାକୁର କହିଲେ। ଯିଏ ଯାଜନ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଜକ ଯିଏ, ତାର ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଏତେ ଥିବ ଯେ ସେଟା କେବେ ବି ସେ ନିଷ୍ଠା ବିଚ୍ୟୁତ ହବ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଯାଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଷ୍ଟ ଟାଣ ତାର ଟଳିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା, ଇଷ୍ଟ ଟାଣ ଯଦି ଥାଏ, ବିଚ୍ୟୁତ କେବେ ବି ହୁଏନି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝାଯିବ ଯେ ତାର ଇଷ୍ଟ ଟାଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଭେଦ କରି ଅସ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ଚାରିଆଡେ ବିଛେଇ ହେଇ ପଡେ। ଆଉ ଯଦି ଟାଣ ଥାଏ, ଏପରିକା ଟାଣ ଯଦି ଥାଏ ଇଷ୍ଟ ଟାଣ, ତେବେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା କାମ ହବା କଥା ଓକେ, ତା ଅଟୋମେଟିକଲି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯାଜନ ଗୋଟେ ସାମୟିକ ଉନ୍ମାଦନା ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ସାମୟିକ ଭାବରେ ଉନ୍ମାଦିତ ହେଇ ବଢିଆ କି କହିଦେଲି, ଇଏ ନୁହଁ। ସାମୟିକ ଉନ୍ମାଦନା ଦ୍ଵାରା ସଞ୍ଚାରଣ ହୁଏ ନା, ସିଏ ବି ସାମୟିକ। ଉନ୍ମାଦନା ଯଦି ପାଗଳ ପରିକା ହୁଏ, ଯେମିତି ପାଗଳ ଜଣେ, ସେ ସବୁବେଳେ ପାଗଳ ପରି ଚାଲିଲେ ବୁଲିଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଆଡେ ଯାହା ଯିବ ସେଇ କଥା ହିଁ କହିବ, ସେଟା ପାଗଳ ପରିକା ହବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପାଗଳ ପରିକା ଉନ୍ମାଦନା ଟା ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିର ଝଲକ ପରି ସେ ବାହାରିବ। ଅଗ୍ନିର ଝଲକ ଯେମିତି ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଯେମିତି ବାହାରେ, ଆଉ ଯିଏ ଶୁଣିବ ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ, ଆରେ ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା ପାଖରୁ ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ହଟିଯିବ। ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ ତାର ଅନ୍ତର ଝକମକ କରିବ। ଖାଲି ସବୁ କିଛି ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। ତାକୁ ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାକୁ ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ, ବା ବା କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ମିଠା, କେତେ ମିଠା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଖୁ ଚୋବେଇଲେ ଯେମିତି ମିଠା ମିଠା ଲାଗେ, ସେମିତି ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଯାଜନ କଲାବେଳେ କଥା ଗୁଡିକ କିଭଳି ହବା ଦରକାର ବି ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ଦିନେ ଠାକୁର ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସକାଳ ସକାଳ ମାତୃ ମନ୍ଦିର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥାନ୍ତି, ପାଖରେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଭକ୍ତ ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ କଥା ହେବେ ଆପଣ ମାନେ, ତମର କଥା, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଥା ଏଭଳି ହବା ଦରକାର ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଟା ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହବା ଦରକାର, ଲଭିଂଲି। ଆଉ ସେ କଥା ପେନିଟ୍ରେଟ କରିବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତୁମର ଯାଜନକୁ ତା ଛାତି ତଳେ ପୁରେଇ ଦବ। ଅର୍ଥାତ୍
कहते जमती माने बुक्रे पूरा जमती तार उन्मादित भावटा सृष्टि हो से कथा शुणिक बुझे तेणु जाजन हवा दरकार स्वीट स्वीट এই সুইট হেলে সুইটনেস টা যদি থাকে তেবে লোক ভাল ন পাইকি রহি পারিব ନାହିଁ আর সেই ভাল পাইবাটা অসীম অসীম উন্নতি পথরে তোমাকে নেই যাব ওকে আর কথাবার্তা সঙ্গে চারিত্রিক রূপ যেমতি এতে সুইটলি ইম্পার্টেড हुए ता ভিতরে অর্থাৎ সুইট লোকটা হেলে তার যাজন ভিতর দেই সে চারিত্রিক রূপটা মিঠা ভাবে তা ভিতরে সঞ্চারিত হয়ে যায় যদ্ୱାରା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ସେ ତୁମ କଥା ଭାବିବ ବା ଆଜି କେଡେ ବଢିଆ ଶୁଣିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦରତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କେତେ ସୁନ୍ଦରତା ଚାଲିଚଳନ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇଭଳିଆ ତେଣୁ ଚରିତ୍ରରେ ତପସ୍ୟାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଦକ୍ଷତାରେ ଗୋଟାଏ ପାଇଲଟ ମେନ୍ ଭଳିଆ ଆମକୁ ହବା ଦରକାର କେବଳ ଖାଲି କଥା କଥା ନୁହଁ ଧର୍ମ ରୂପ ଫୁଟି ଉଠିବା ଦରକାର ଚରିତ୍ରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ଗୋଟାଏ କଥା କେତେବେଳେ ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବାକୁ ଯିବନି କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ବିରୋଧକୁ ନ ଡାକି ଆଣ ମାନେ ବିରୋଧକୁ ବି ଡାକି ଆଣ ନାହିଁ ଯଦ୍ୱାରା ତମ ମଣିଷ ବିରୋଧ କରିବେ ସେଭଳିଆ ପରିବେଶ ସେଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କଥା ସବୁ କୁହ ତେବେ ଏଇସବୁ କଥା ନାହିଁ ଯାଜନ ସମୟରେ ଆମେ ବହୁତ କଥା କହୁ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନିଜେ ଯାଜନ ସମୟରେ ବେଶୀଭାଗ ଲୋକ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବାଜେ କଥା କହନ୍ତି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଯାଜନ କଲା ବେଳେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ବି ଉଚିତ ନୁହଁ ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ସୁଡ୍ ବି ଦେୟାର ତେଣୁ ଯାଜନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଇଷ୍ଟାନୁରାଗର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାର ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ ତାହା ହିଁ ବଢିଯାଏ ଯାଜନ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯଦି ନ ଉଠ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଭ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଯଦି ନ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ଯଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ତମ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ନ ହେଇଛି ତେବେ ସେ ଯାଜନ ନୁହଁ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ବିନା ଯାଜନ ନୁହେଁ ଇଷ୍ଟକୁ ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ରଖିଥିବ ସେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ନିଜର ଉପକାର କରାଯାଏ ଯଦି ଇଷ୍ଟ ଥାଏ ଆମେ ତ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିଛୁ କେବଳ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଓକେ ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ ସଂନ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ହେଲେ ନିଜର ଅନ୍ୟର ବି ଉପକାର କରାଯାଏ ଅସଲ ହଉଛି ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥା କହିକି ଆଜି ବୋଧେ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ଦେବ ଭାଇ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ କରିବି ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ତେବେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଶୁଣୁଛେ ଜାଣୁଛେ ଦେଖୁଛେ ସେଇପରିକା ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକଟେ ମଣିଷଟେ ହେଇ ଷ୍ଟନରାଗୀ ହେଇ ଯାଜନ କର୍ମରେ ବ୍ରତୀ ହେଇ ଡିପ୍ ୱାର୍କରେ ବ୍ରତୀ ହେଇ ଆଜି ପରିବେଶ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା କିଛି ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯାହା କହୁଥିଲି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଇଷ୍ଟାନୁରାଗୀ ଲୋକ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଜୟ ଗୁରୁ ଆମର ଶ୍ରୀମାନ୍ୟ ହରଦା ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ତଶତୀ ଡକ୍ଟର ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଅପାର ଠାକୁରଙ୍କ ଦାତର ଦେଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ବା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ କଥାରୁ ସବୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନର କଥା କହିଥିଲେ ସେ କଥା ପାଖରେ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇ ଆଉ ଯେ ପ୍ରକୃତି କିଭଳି ସମତା ରହିବ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ କିଭଳି ରହିବ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରଣୀୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆଉ ଏ ନାମ ଧ୍ୟାନର କଥା ଆଉ ନାମ କରିବା ଦରକାର ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଅନୁରାଗ ଦରକାର ଅନୁରାଗ ସହିତ ଚରିତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷରେ ଯାଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଆମମାନେ ଆମର ସମାନ ହରଦାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା ପୁଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ ଏ ଧାରା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ ଏହା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସହିତ ଜଗଦୀଶ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଦାର କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଗଦୀଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦ୍ୟ ଶଙ୍କର ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ ହେବ।
दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जीव शिक्षा लागे पुरुषोत्तम जन्म नियति संसारे जीव शिक्षा लागे पुरुषोत्तम जन्म नियति संसारे अपुनिया चोरी অপর শিখান্তি যাসন্তে চারে আপনি আচারি অপর শিখান্তি যাসন্তে চারে ধরি পড় গুরু পাদে ধরি পড় গুরু পাদে রঙ্গ ঢঙ্গিয়াকু তুই ছাড় দে নড়ি পড় গুরু পাদে রঙ্গ ঢঙ্গিয়াকু তুই ছাড় দে নড়ি পড় গুরু পাদে রঙ্গ ঢঙ্গিয়াকু তুই ছাড় দে নড়ি পড় গুরু পাদে রঙ্গ ঢঙ্গিয়াকু তুই ছাড় দে নড়ি পড় গুরু পাদে গিরিগুম্ফা আউ নিধর কাননে যাহা পায় যোগী জ্ঞান গিরিগুম্ফা আউ নিধরে কাননে যাহা পায় যোগী জ্ঞান সে পড় সে ঘর কোণর পাইবু জপুথিলে সাতা নাম আজি সে পড় সে ঘর কোণর পাইবু জপুথিলে সাতা নাম গিরি গুফাউ নিজর কাননে যাহা পায় যোগী জ্ঞান সে পড় সে ঘর কোণর পাইবু জপুথিলে সাতা নাম সে পড় সে ঘর কোণর পাইবু জপুথিলে সাতা নাম সংসারে সার নাম সংসারে সার নাম সংসারে সার ভব বৈতকু কর্ণধার 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 নাম সংসারে সার লঙ্কা ଯିବା ପାଇଁ প্রভু রামচন্দ্র সেতু করিলে বিহারে আଜି লঙ্কা ଯିବା ପାଇଁ প্রভু রামচন্দ্র সেতু করিলে তিয়ারে মাত্র হনুমান রাম নাম ধরি সাত সিন্ধু হেলা পারে মাত্র হনুমান রাম নাম ধরি সাত সিন্ধু হেলা পারে আজি লঙ্কা ଯିବା ପାଇଁ প্রভু রামচন্দ্র সেতু করিলে তিয়ারে মাত্র হনুমান রাম নাম ধরি সাত সিন্ধু হেলা পারে নাম সত্য সবু মিথ্যা নাম সত্য সবু মিথ্যা বক সমবসী ধ্যান করুথা 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 নাম সত্য সবু মিথ্যা
भक्त समवासी ध्यान करू ता नाम सत्य सब मिथ्या इष्ट बुद्धि कर इष्ट नाम धरे पड़िब नाही कर्षण আজি इष्ट बुद्धि कर इष्ट नाम धरे पड़िब नाही कर्षण नामी ठारू नाम अटे बलियान बहु शास्त्रर प्रमाण नामी ठारू नाम अटे बलियान बहु शास्त्रर प्रमाण इष्ट वृत्ति कर इष्ट नाम धरी पड़िब नाही कर्षण नामी ठारू नाम अटे बलियान बहु शास्त्रर प्रमाण नामी ठारू नाम अटे बलियान बहु शास्त्रर प्रमाण नाम रस जापी नाम रस जापी नाम संगे जीवन जीवे केही 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 नाम रस जापी वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं जय जय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय जय पूज्यपाद श्री श्री वर्धा की जय परम पूज्यपाद वर्धा की जय पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव की जय जय श्री श्री आचार्य देव की जय 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 वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आद्य पितॄन् वंदे मातुवर्गान् वंदे अहं कृष्णदेवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय परम दयालु श्री श्री ठाकुर प्रचंद्र जी की जय गुरु जय दादा जय गुरु जय गुरु दादा
ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତ ଦାଦା ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ସବାଇକି ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ସରସ୍ୱତୀ ମା ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣତା ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ସୁଷମା ବିଶ୍ରାନ୍ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣୀ ମା ଶାନ୍ତ ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ହେମାଙ୍ଗିନୀ ମା ପ୍ରସଙ୍ଗୀ ମା ପ୍ରଣତା ଉର୍ମିମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଫାଇନାଲ କରିବା ଫାଇନାଲ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ସବାଇକି ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ